जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अमजद मलिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अपना पंजाब दी शान। अपना पंजाब दी शान फोटाबाज एरिया 2 दिन तो फिरदा जनाब ते मुख्तलिफ फार्म दा विजिट पे कर देना जनाब। साढ़े नाल कैमरा मैन ही करते पैन जनाब आतिफ कंबो साहब, इन्हां दी मोहब्बत है पहचान। देखो ना क्यों जे दोस्त असा कैमरा मैन ही दिला देते हैं ते मक्खी चीनी बकरियां विखाने फोटाबाज एरिया च चाचू मलिक हनीफ साहब ने जी। चाचा जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी। सेहत तबीयत अल्हम्दुलिल्लाह जी। मिजाज कैसे हैं? बिल्कुल ठीक चाचा जी जरा सानू बकरियां विखाओ, बकरे विखाओ और इन्हां दे बारे च डिटेल दसो। ਇਹ ਬੱਚੇ ਆ ਗਏ ਜੀ ਬੱਕਰੇ ਦੇ। माशाल्लाह जी, क्या बात। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹ ਪੱਠ ਜੀ हाँ हाँ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਬੱਚਾ ਆ ਰਿਹਾ। हाँ। ਇਹ ਫਖਰੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀ ਦੋਵੇਂ। अच्छा। ਬਾਕੀ ਇਸ ਬੱਕਰੇ ਦੇ ਬਲੈਕ ਜਾਨ ਇਹ ਜੀ ਇਹ ਬੱਚੇ। हम्म। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਫਖਰੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ हाँ। ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਇਸ ਬੱਕਰੇ ਦੀ ਮਤਲਬ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਇੱਕ ਉਹ ਬੜਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। चाचा जी कितने घर से तो मक्खी चीनी का काम करते थे? ਇਹ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸੇ ਤਕਰੀਬਨ 96 97 ਸ਼ੁਰੂ 1996 97 तो शुरू ਫਖਰੇ कर। ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਵਾਲਾ ਜੀ ਇਹ ਫਖਰੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਬੱਚਾ ਇਹ ਜੀ ਬੱਚਾ ਕਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜੀ विचो कटवा लो ना बच्चे खवाड़ो ना अंदर वो बच्चा चुको मुस्तकिम बेटा बेचो किसी साइड तो बढ़ जाओ। चाचा जी इससे कितना प्रॉफिट है, कितना नुकसान है बकरी? मैं तो जी नुकसान किया ने मैं तो करोड़ों रुपये कमाए। क्या बात। बल्कि जी मैं कहना भी गरीब बंदे वास्ते तो बहुत ही चंगा काम है। अगर कोई हुण तो फार्मर बड़ा बड़ा इन्वेस्ट हो गया जी, बहुत ही अच्छा काम है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਖਸਾਰੇ ਵਾਲਾ ਸੌਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਫਖਰੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜੀ। आओ जी ਇਧਰ करो इधर ले अमर पुत्र आ देखो ए बच्चा दिखाओ जी। फखर एशिया ब्रीडर जी जहीर लंगड़ियाल साहब दा रिजल्ट देखो माशाल्लाह जी। हाँ जी। क्या बात है जी। ਉਹ ਬੱਚਾ ਫੜੀ ओ बच्चा भी फड़ दे ओ परला परला हां इधर ले ए पठोरी की ਸਰ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ। अच्छा ए पठोरी जड़ी ਇਹ ਪਠੋਰਾ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਨਾਰਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਵੀ ਜੀ। ਇਹ ਨਾਰਾ। ਆਪਣੇ ਬੱਕਰੇ ਦਾ ਇਧਰ ਖਾ ਨਾ ਤੁਰ ਮੂੰਹ ਕਰ। अच्छा ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੱਕਰਾ ਸੀ ब्रीडर भी खाना ਹਾਂਜੀ जी। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਉਹ ਭੈਣ ਹੈਗੀ ਜੀ ਆਪਣਾ हां ओ चल दी ओ कंबो साहब पीले कन्न वाली ਆ ਕੱਢੀ ਬਾਹਰ अगवाड़ पुत्री होई ਇਹ ਜੋੜਾ ਜੀ। अच्छा ਇਹ ਜੋੜਾ ਫਕਰੇਸ਼ੀਆ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਹਾਂ। ਇਹ ਜੋੜਾ ਹੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਜੋੜਾ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਲਿਆਸ ਬੱਕਰੇ ਦਾ। अपना चिट्टे बकरी। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰ ਬਾਕੀ ਉਹ ਲੈ ਲਿਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ जी दोस्तों मलिक हनीफ लंगड़ियाल साहब कह रहे हैं जी कि असी इन्हां बकरियां तो करोड़ों रुपए कमाया जी। बड़ा प्रॉफिटेबल काम है जी। ध्यानदारी ना मेहनत ना ਹਾਂਜੀ और ਮਿਹਨਤ शौक ਕਰੋ ना ਔਰ करो। ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। चाची जी अंदर आओ। कमू साहब ए ही थोड़ा जिहा दिखाओ ना स्केच बना। साढ़े नाल जहूर बलोच साहब भी उमर दी कलाकार को बिल्कुल चादर बनेटी हुई ने। हां जी बकरियां दिखाओ जी ते ब्रीडर लाओ चाचा जी। ਇਹ ਜੀ ਆਪਣੇ ਇਹ ਪੱਠ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਰਲਾ ਕੰਨ ਫੜੋ ਨਾ ਜੋ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੱਠ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਜੀ। ਇਹ ਫਖਰੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਵਾਲੂ ਭੈਣ ਹੈ। अच्छा ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਇੱਧਰ ਖੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਜਿਹਦੀ ਮਾਂ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਇਹ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਬਸਰਾਵਣ ਬੱਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਸੱਚੀ ਭੈਣ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਬੱਕਰੇ ਦੀ। माशाल्लाह बकरी का हवाला दिखाओ जी। ਓਏ ਛੱਡ ਦੇ बकरी छोटे चाचा जी हटो तू हटो ए बकरी जी माशाल्लाह क्या बात। सुनी हुई हैं बकरी चाचा जी तो इस वास्ते को थोड़ी ये कमजोर जी लगी भी है ਹਾਂਜੀ, ना। ਕਮਜ਼ੋਰ ਇਹ ਬੱਕਰੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹਦੀ ਜਿਲਦ ਦੇਖੋ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਵੀ ਜੀ ਇਹ ਪੱਠੋਂ ਚਾਰੇ ਜੀ। ਇਹ ਕਿਆ ਪੱਠੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੇ ਚੱਡਾ ਵੇਖੋ ਜੀ। चाची जी ए बकरी सुई से उधर जड़ी वीडियो दिखा रही थी तीन बच्चे अरे तीन के थे ना ਹਾਂਜੀ ਤਿੰਨ ਬੱਚੇ ਤਿੰਨੇ ਨਾਲ ਹੈ। तीनों नर देते अच्छा माशाल्लाह। वो नर अपने बकरे थे सी। ਹਾਂਜੀ ਆਪਣੇ ਬੱਕਰੇ ਹੁਣ ਭਾਈ ਵੇਚਣੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਸਾਰੀਆਂ ਵੇਚ ਦਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਬੱਕਰੀ ਵੇਚ ए ਦਿਓ। बकरी देखो बकरी बेच लाएंगे। दिखाओ जी दिखाओ ब्रीडर भी फाड़ लो। ब्रीडर मारदा मुर्दा है बकरी दिखाओ चाचा जी ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਇਸ ਤੇ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆਓ ਨਾ। ਇਹ ਪੱਠ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਬੱਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਮਲਕ ਮਜੀਦ ਸਾਹਿਬ मलक मजीद साहब ने ਹਾਂਜੀ ਤਲਾਗਾਂ ਇਹ ਉਹਦੀ ਧੀ ਹੈ। अच्छा बस ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ 8 ਕੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਸਾਰੀ। अच्छा ਇਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜੀ खूबसूरत। ਉਹਦੀ ਹਾਈਟ ਲੈਂਥ ਜੀ ਉਹ चाचा जी ब्रीडर अगर घेना हो क्योंकि असा तो कभी मारे शारी ने ब्रीडर ਉਹ ਜੀ ਬਰਾ ਬਰੀਡਰ ਉਹ ਖੜਾ ਜੀ। और इधर अच्छा और ਉੱਥੇ ਜਰਾ ਸੈਟ ਲਗਾ ਇਹ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈ ਜੀ ਥੋੜਾ ਬਰੀਡਰ। बकरी का हवाना दिखाओ जी माशाल्लाह जी अल्लाह पाक बरकत दे बुरी नजर ਸਰ ਉਹ ਬੱਕਰੀ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਲੰਗਿਆਲ ਸਾਹਿਬ? मलिक हनीफ लंगड़ियाल साहब ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਆਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣੀ। बकरा भी खाओ जी बजाना कराओ
ਮਲਿਕ ਹਨੀਫ ਲੰਗੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਖੜਾਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਖੜਾਕ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਖੜਾਕ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਰਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ। ਚਾਚਾ ਜੀ ਇਸ ਬਰੀਡਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਇਹ ਬਰੀਡਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਵੀ ਹੈਗੀ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਵੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਮਰ ਇਸ ਦੀ ਕਿਤਨੀ? ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਹੁਣ 6 ਦੰਦ ਹੋ ਗਏ। 6 ਦੰਦ ਸਾਲ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਰ 6 ਦੰਦ ਹੋ ਗਏ। 6 ਦੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਾਬ ਦਿਖਾਓ ਜੀ ਫੇਸ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਵੀ ਵਾਈਟ ਆਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਈਟ ਕਿਤਨੀ ਕੋਣੀ ਜ਼ਹੀਰ ਲੰਗੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ? ਇਹ ਪੂਰਾ 44 ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਪੂਰਾ 44 ਹੈ। 44 ਲੰਮਾ ਇਹ ਲੰਮਾ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ 58 ਨਾਲ 52 ਕੀ ਬਾਤ ਤਕਰੀਬਨ ਜੀ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਚਾਚਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪਠੋਰੇ ਪਠੂਰੇ ਕੋਈ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਹਨ? ਕੋਈ ਅਗਰ ਦੋਸਤ ਯਾਰ ਪੁੱਛੇ ਤੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ। ਗਈ ਗੱਲ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ। ਹਾਂ ਯਾ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕਰਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜੜਾ ਨਾ। ਹਾਂ, ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਪਤਾ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ, ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ। ਉਹਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵਜ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਜਾਨਵਰ ਵੇਚਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਕੱਲ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ, ਵਜ਼ਾਹਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਪੱਠ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਆ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਅਗਰ ਪੱਠ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਦੋ ਸੂਏ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੋਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੱਠ ਸੇਲ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਵੇਚਣੇ ਆ ਉਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਜਾਨਵਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦੇ। ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬਰੀਡ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਆ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਬੱਕਰਾ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਪਟਰੇਸ਼ੀਆ, 3-4 ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ 4-5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸਾਡੀ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਵੀ ਐਵੇਂ ਪਟਰੇਸ਼ੀਆ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਲੱਡ ਲਾਉਣਾ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਨਸਲ ਹੀ ਲਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿਓ। ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਬੱਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿਆ, ਅਸੀਂ ਵੇਚ ਦਿਆਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਬਰੀਡਰ ਦੀ ਕੀ ਖਸੂਸੀਅਤ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਖਸੂਸੀਅਤ ਅਸੀਂ ਜੀ ਉਹਦਾ ਨੱਕ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਨਸਲ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਵੇਖਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਬੱਕਰਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਆਪ ਘੱਟ ਵੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਅੱਛੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਾਲਾ ਚੀਨਾ ਸੂਣ ਲੱਗਾ, ਕਿਤੇ ਲਾਲ ਚੀਨਾ, ਕਿਤੇ ਲਾਲ ਟੱਪਾ ਨੇ। ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਕਲਰ ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਹੈ ਕਲਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਾਊਨ ਟੋਟਲ ਕੰਨ ਬਰਾਊਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਾਫ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੱਟ ਨਹੀਂ। ਫੇਸ ਇਹ ਕੰਨ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਲਚਕਦਾਰ ਹੋ ਥੱਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਪਿਓਰ ਦੇਸੀ ਬੱਕਰੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਗੋਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲੱਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਬਰਾਊਨ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਕਲਰ ਬਰਾਊਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕਲਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੱਤਾਂ ਦਾ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਇਹ ਅਗਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੱਤ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਹੱਡੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਚੀਤੇ ਢੋਲੀ ਵਾਲਾ ਬੱਕਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੱਕਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਤਲੇ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਬੱਕਰੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੇ ਬਰੀਕ ਹੈਗੇ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਕਰੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਬੱਕਰੇ की माँ का आपका खैर कुर्बानी ਤੇ ਹੋਣਾ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਵਜ਼ਨ ਬਣਾਉਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਵਜ਼ਨ ਹੀ ਨਾ ਚੁੱਕ ਸਕੇ ਉਹ ਕਹਦਾ ਗੱਠ ਜੋੜ ਚਾਚੀ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਵੇਖੋ ਨਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਕਈ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਤਲਬ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਨਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪਾਣਾ ਜੀ, ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫਾਰਮਰ ਵੀ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ, ਲੋਕ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ। ਚਾਚਾ ਜੀ ਮਾਜ਼ਰਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਮੈਂ 3-4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਕੰਮ ਮਿਸਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ को पहली दफ़ा आया, इससे पहले कोई महीना पहले आया तो नहीं आ सकिया। मेरी कोशिश है जी कि मैं किसी जगह से भी कोई शौकीन अच्छे जानवर रख के बैठा ना तो मैं उधर को जावा। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਦੂਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ, ਕੋਈ ਆਪਣਾ देर आए दोस्त ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ, ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ जी, बड़ी मोहब्बत जी। चाचा जी कोई पैगाम कोई मैसेज देना चाहते हो? ਬਸ ਮੈਂ ਨਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਵੰਡੋ ਜੀ, ठीक है, ਤੇ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰੋ। ਜਿਹਦਾ ਚੰਗਾ ਜਾਨਵਰ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਹੋ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤਨਕੀਦ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਾ ਬਣਾਓ, ਬਲਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਅਪਰੋਚ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਮਝਾਓ। ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਸਾਲ ਆ ਵੀ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਜਦੋਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਤੇਰੀ ਆਪਣੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਮਹਿਸੂਸ ਵੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤੱਕ ਇਹ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸ਼ੌਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਲਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਟੰਗਾਂ ਖਿੱਚਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਬਲਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਰਲ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨਸੀਬ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨਸੀਬ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਜ਼ੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕੀੜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਜ਼ੀ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਣੀ ਦੇਣੀ। चाचा जी इज्जत और जिल्लत भी मेरा रब जिसले किसी ने इज्जत देता ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਯਾ ਅੱਲਾਹ ਇਹਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹਸਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਸਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ। ਬਾਕੀ ਚਾਚਾ ਜੀ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਦਿਓ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। 047 15 85 120
0347 15 85 175 85 175 चाचा जी का कॉन्टैक्ट नंबर है जी। बड़ी मोहब्बत वाले और बहुत अच्छे जानवर हैं, इन्होंने को पुराने शौकीन हैं। मिलते हैं नेक्स्ट खूबसूरत जी वीडियो के नाल। इस दुआ के नाल वीडियो का इख्तिताम करते हैं जी। अल्लाह ताला सारे दोस्तों की नंदयाल साहब आप सलामत रखे। छोटी बेचना चाहोगे प्रोने उन्हें पसंद करते हैं पुराने वास्ते ते जान भी हाजिर है जनाब, बकरी की खियाई को नहीं आज छोटी बकरी है देना चाहोगे मैं ना जान भी हाजिर है। बहुत मेहरबानी जी बहुत मेहरबानी बड़ी मेहरबानी जनाब। हो सकता है जी कोई खड़ाक शड़ाक का भी असी सिस्टम करूँगा ते खड़ाक भी हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट खूबसूरत जी वीडियो ना जी। अपनी दुआवां याद रखना। अल्लाह हाफिज़।